آج کی شب آپ کے درمیان خدا ان کا پیارا میٹھا سندر کلام بانٹ سکتا، اور میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے اس بات کے لیے کہ پریسبیٹرین چرچ آف فیلاڈلفیا کی کلیسیا نے، آپ کے سیشن نے، ریورنڈ ڈاکٹر نذیر نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آج خدا ان کا کلام آپ کے ساتھ بانٹ سکوں۔ میں ان کا انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں۔ میں خدا ان کی برکت چاہتا ہوں سب پر جنہوں نے کسی بھی طرح سے اس کنونشن کو ممکن بنانے کے لیے مدد کی ہے، پیسے سے، دعاؤں سے، کسی بھی طرح سے۔ میری دعا ہے خدا ان پر اپنی ڈھیروں ڈھیر برکات نازل کرتا رہے، اور میں اپنی فیملی کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بیسٹ کمفرٹیبل ٹائم دیا ہے۔ میں پڑھ بھی سکتا ہوں، بہت آرام سے رہ رہا ہوں۔ خدا ان سب پر بھی اپنی برکات، ڈھیروں ڈھیر برکات نازل کرے، آپ کی کمیٹی پر اور کوائر پر، آپ کی ساری کاوش پر خدا کو بہت زیادہ برکت دے۔ اب خدا کلام کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے آج یہ حوالہ جو چنا ہے، آپ نے اس کو غور سے سنا ہے، یہ خداوند کے بندہ پطرس کی زندگی کا ایک بڑا المناک گوشہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کا انکار کر جاتا ہے، اور یقیناً پطرس کو بھی یہ حوالہ کبھی اچھا نہیں لگتا ہوگا کہ جب اس کی اس انکاری کا حوالہ دیا گیا ہے، لیکن خدا علیم کل ہے، فہیم کل ہے۔ وہ ایسے واقعات درج کرواتا ہے تاکہ اس کو پڑھنے والے سے ناقدین بائبل پاکستان میں، چونکہ میں لیٹسٹ وہاں سے آیا ہوں، پاکستان میں بھی لوگ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، امریکہ میں بھی کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ بائبل مقدس میں دیکھیں جی، بائبل میں ان کے اپنے رسولوں کے خلاف اور ان کے اپنے نبیوں کے خلاف ان کی غلطیاں لکھا ہوا ہے، ان کی غلطیاں، ان کی خامیاں، ان کی کمیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن پیارے بھائیوں، میں نے پہلے بیان کیا، خدا علیم کل ہے، وہ اپنی عقل کے مطابق لکھواتا ہے۔ اس نے ان کی غلطیاں، خامیاں اس لیے نہیں لکھوائیں کہ ہم ان غلطیوں، کوتاہیوں کو پڑھیں اور ہنسیں، نہیں۔ ان کی غلطیوں، کوتاہیوں، خامیوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر وہ غلطیوں، کوتاہیوں، خامیوں کے باوجود میرے پاک روح کے زور میں اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو دنیا کے ہر انسان کے لیے امید باقی ہے۔ ایک بہت بڑا ناقد گزرا ہے، والٹیئر، اس کا نام آپ نے شاید سنا ہو۔ وہ پیدائشی طور پر فرینچ تھا، بہت بڑا ناقد تھا بائبل کا۔ اس نے فرانسیسی نظر و فکر کو نئے معنی دیے ہیں، اور ماڈرنزم کی لہر اس کے وسیلہ سے فرانس میں آئی۔ وہ خدا سے بہت دور ہو گیا۔ ہم ناقدین سے ڈرتے نہیں ہیں، نہ ان کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں سے ہم سیکھ بہت کچھ جاتے ہیں۔ اس نے آج سے 200 سال پہلے کلام مقدس کو یوں ہاتھ میں پکڑا اور لہرا کے بڑی کہہ لیں مغروری سے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ آنے والے 100 سالوں میں یہ بوسیدہ کتاب صرف میوزیم میں نظر آیا کرے گی، یہ صرف آپ وہاں پر جا کے دیکھ سکیں گے۔ یہ نئے دور کا، یہ ماڈرنزم کا سامنا نہیں کر پائے گی، اس کا ساتھ نہیں دے پائے گی۔ آج والٹیئر کو مرے لگ بھگ 200 سال ہو چکے ہیں۔ دنیا کے زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ کلام مقدس آج بھی پڑھا جاتا ہے، کلام مقدس آج بھی زندہ ہے۔ اور ایک اور ذرا طریقہ مذاق دیکھیے، میں آج بھی ریسرچ کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ والٹیئر کے گھر میں بائبل سوسائٹی کا دفتر ہے، وہاں سے بائبلز چھپتی ہیں۔ مر گیا 200 سال پہلے کہہ کے، کلام کو کوئی ختم نہ کر سکا ہے، نہ آنے والے سالوں میں کرے گا۔ یہ خدا کے لوگوں کے لیے امید کا چشمہ ہے، امید کا سورس ہے۔ یہ اپنے لوگوں کو، خون خریدوں کو تسلی دیتی رہے گی، ان کی فارمیشن کرتی رہے گی، ان کی زندگیوں کو بدلتی رہے گی، اور ان کو اپنی جیل کے لیے، منادی کے لیے اور دنیا کے ریوائول کے لیے، بیداری کے لیے استعمال کرتی رہے۔ ہم خداوند کے انتہائی زیادہ شکر گزار ہیں اس کلام کے لیے۔ آج جو ہم نے حوالہ پڑھا وہ خدا کے بندے پطرس کی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت حوالہ ہے۔ ذرا غور کیجیے کہ پطرس کیسے ایک عورت سے ڈر کے مسیح کا انکار کر دیتا ہے۔ میں نے یہ چنا، اور اس کا ٹاپک، اس کا جو میں نے تھیم رکھا ہے، وہ میں پہلے حقیقی تبدیلی کہنا چاہتا تھا، لیکن حقیقی تبدیلی بعض کا آپ یہ لوگوں کو کچھ کنفیوز کر دیتی ہے، اس لیے میں نے اس کا نام گہری تبدیلی رکھا ہے۔ تبدیلی وہ بھی ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں، وہ بھی تبدیلی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، 2 نمبر تبدیلی نہیں ہے، جینیون ہے۔
वो भी तब्दीली है। जब मसीह के लिए कुछ करते हैं वो भी तब्दीली है। जब हमें बरकत मिलती है खुदावंद से वो भी तब्दीली है। मैं उस तब्दीली के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिस तब्दीली के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं ये वो तब्दीली है जब बरकत मिलने से भी हम आगे गुजर जाते हैं, निजात से आगे गुजर जाते हैं। ये वो तब्दीली है जिसको मैंने गहरी तब्दीली कहा, जब बरकत बहना शुरू कर देती है, जब बरकत हमारी जात से उछलना शुरू कर देती है, छलकना शुरू कर देती है, जब बरकत हमारी जात दूसरों के लिए बरकत बन जाती है। आज हम खुदा के बंदे पतरस की जिंदगी के चार परत जो है कह लें, चार लेयर्स जो है कह लें, चार साइड्स जो है कह लें, चार स्टेजेस पे गौर करेंगे और देखेंगे कि ये तब्दीली क्या है, ये कैसे आती है, खुदा के पतरस में कब आई थी। क्या जब उसने इनकार किया वो इस हकीकी तब्दीली का तजुर्बा कर चुका था, गहरी तब्दीली का तजुर्बा कर चुका था, या इसके बाद कभी आई? जब आ गई तो फिर क्या हुआ? खुदा के बंदे पतरस की जिंदगी के चार स्टेजेस को हम पढ़ेंगे और इस गहरी तब्दीली के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चार स्टेजेस मैंने कहा। पहले हम देखेंगे कि पतरस कितना अकीदतमंद शागिर्द था, कितना फर्माबरदार था। फिर हम देखेंगे कि वो किस तरह की जिंदगी गुजारा करता था। फिर हम उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि जब वो इनकार करने वाले पतरस से खतूत लिखने वाला पतरस बना तो उसमें क्या तब्दीली वाकया हुई। इन चार स्टेजेस को आज हम जल्दी जल्दी मुसलसल इस पे गौर करते हुए आगे गुजरेंगे। सबसे पहले आइए पतरस की जिंदगी पे गौर करते हैं कि वो कितना अकीदतमंद शागिर्द था, कितना वफादार शागिर्द था और वो किस हद तक खुदावंद की फरमाबरदारी करने वाला शख्स था। पहले हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ एक बार पतरस से कहा, पतरस सब कुछ छोड़ मेरे पीछे आ जा। उसने कोई सवाल नहीं किया, अपना सब कुछ छोड़ा, जाल छोड़ा। आपको पता है वो प्रोफेशनल फिशरमैन था, प्रोफेशनल माहीगीर था, उसका पेशा ही माहीगीरी था। उसने कोई बात नहीं की, कोई सवाल नहीं किया, एकदम फरमाबरदारी दिखाते हुए सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिया। जब उसने मत्ती की इंजील के 19वें बाब की 27वें आयत में कहा ना, खुदावंद हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो दुरुस्त कह रहा था, इसमें झूठ नहीं था। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, आराम छोड़ दिया, कंफर्ट छोड़ दिया। आपको पता है खुदा का बंदा पतरस शादीशुदा था, उसकी फैमिली भी थी, उसका खानदान भी था, इसके बावजूद उसने सबको खैर बात कह दिया और खुदावंद के पीछे चल पड़ा और फरमाबरदार बेहद था। एक दफे मछलियां पकड़ते रहे सारी रात, कुछ हाथ ना आया, खुदावंद यीशु मसीह आए, उसे कहते हैं गहरे में ले चल। उसे पता था, प्रोफेशनल माहीगीर था कि वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। कहता है वहां पर एक फिक्रा लिखा है, उसका बड़ा दिलचस्प फिक्रा है। कहता है मैं तेरे कहने से जाल डालता हूं, हम पकड़ते रहे हैं मछलियां कोई नहीं, लेकिन मैं इनकार नहीं कर सकता, इसलिए मैं जाल डाले देता हूं। इनकार फरमाबरदार शख्स था। जो भी मसीह ने उसे कहा उसने फौरन उसको उस पर अमल करने की कोशिश की और मसीह के साथ वफादार रहा। एक और नुकता गौर करते हैं, ईमान भी उसका पीक पे था। खुदा ने यीशु मसीह को पानी पे चलते देखा तो कहने लगा मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं, मैं चल सकता हूं, मुझे पता है इफ यू कैन वॉक आई कैन आल्सो वॉक, जस्ट लेट मी गो। ईमान भी उसका पीक पे था। कई दफा मैं एक प्रोफेसर की किताब पढ़ रहा था, तो कहता है पीटर वाज अ फेलियर, नाकाम हो गया। नो, पतरस फेलियर नहीं था, वो 11 जो कश्ती में बाकी रह गए दे वर फेलियर्स। ही वाज अ मैन ऑफ फेथ। उठा, कहता खुदावंद मैं तेरी तरफ आना चाहता हूं, चल पड़ा। वो अलग बात है कि जो ही नजर मसीह से हटी तो वो डूबना शुरू हो गया, लेकिन मसीह के होते डूब नहीं सकता है कोई भी। मसीह ने एकदम उसे पकड़ लिया, होल्ड किया और उसे कायम कर दिया और वो पानी पर चलने वाला शख्स था। रूहानी बसीरत के मामले में मैं एक बात कहना चाहता हूं, इंतहाई ज्यादा स्पिरिचुअल इंसाइट खुदा ने उसे दी हुई थी। मसीह ने एक दफा सारे शागिर्दों की मौजूदगी में पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। आपको याद होगा कौन बोला सबसे पहले? पतरस बोला। पतरस ने कहा तू मसीह जिंदा खुदा का बेटा है, मत्ती 16:16। जरा गौर कीजिए, फरमाबरदारी में भी यहाँ पर, ईमान में यहाँ पर, सब कुछ छोड़ देने में सबसे ऊपर। और अब रूहानी बसीरत का जरा मैयार देखिए। मसीह पूछते हैं लोग मुझे क्या कहते हैं, तुम क्या कहते हो? पतरस कहते हैं तू मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। और खुदा यीशु मसीह के अल्फाज काबिल लगाओ, वो कहते हैं ये बात तुझे खुद पता नहीं चली, खून से पता नहीं चली, गोश्त से पता नहीं चली, मेरे बाप ने तुझे आसमान से डायरेक्ट बताया है, तुझे मेरे खुदा
بعد مکاشفہ دیا ہے، روحانی بصیرت کا اندازہ کیا۔